ओम शांति 26 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सर्वदा एही खुशी रे रुह जे स्वयं भगवान शिक्षक होई आमको पाठ पढ़ाउछंती। आमे तांको ठारू राजयोग शिक्षा करूछु, प्रजा योग नुहे। सर्वदा एही खुशी रे रुह जे स्वयं भगवान शिक्षक होई आमको पाठ पढ़ाउछंती। आमे तांको ठारू राजयोग शिक्षा करूछु, प्रजा योग नुहे। प्रश्न, एही पाठ पढ़ार विशेषत्व कौन? तुम मानकु केते दिन पर्यंत पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? एही पाठ पढ़ार विशेषत्व कौन? तुम मानकु केते दिन पर्यंत पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? उत्तर, एही पाठ पढ़ा को जे माने बहुत दिनरू पढ़ी आसीछंती सेमानक ठारू नुआ पिला माने तीव्र गति रे आगो को बढ़ी जाउछंती। एहा मध्य एही पाठ पढ़ार विशेषत्व अटे, जहा कि 3 मासर नुआ तीव्र पुरुषार्थी पिला माने पुरुणा मानक ठारू मध्य आगो को जाई परिबे। तुम मानक पुरुषार्थ से पर्यंत करिबाकु हेबो जे पर्यंत संपूर्ण रूपे उत्तीर्ण न होइछ बा कर्मातीत अवस्था न होइछि बा सब हिसाब किताब चुक्त न होइछि। ओम शांति। पिला माने केउठारे बसिछंती? बेहद बाबांकर स्कूल रे। सेथि पई पिला मानकु बहुत उच्च निशा रहिबा उचित। काहार पिला मानकु? बेहद बाबांकर पिला मानकु अथवा रूहानी संतान मानकु। बाबा आत्मा मानकु ही पाठ पढ़ाउछंती, गुजराती बा मराठी मानकु पढ़ाउ नाहंती। ताहा तो नाम रूप होई गला। बाबा आत्मा मानकु ही पाठ पढ़ाउछंती। तुमे पिला माने मध्य बुझुछ आमर बेहद्र पितांकु भगवान कुहा जाउछि। भगवान उवाच मध्य निश्चित अछि, किंतु भगवान काहाकु कुहा जाउछि एकथा बुझी नाहंती। कहउछंती मध्य शिव परमात्माए नमः। परमात्मा तो जणे ही अटंती, सी हेले सर्वोच्च निराकार। तुमको श्रीकृष्ण भगवान पढ़ाउ नाहंती ना पूर्वरु केबे पढ़ाई थिले? तुमे जानिछ आम आत्मा मानकर पिता आमको पाठ पढ़ाउछंती। भगवान तो निराकार ही अटंती। शिवंकर मंदिर को जाउछंती, तांकर पूजा मध्य करूछंती। तेबे निश्चित तांकर कोनोसी अस्तित्व थिबो। नाम रूप ठारू भिन्न कोनोसी जिनिस केबे थाए कि? एकथा मध्य तुमे माने एबे बुझुछ। सारा दुनिया रे एकथा केही भी जानी नाहंती। तुमे माने मध्य एबे जानिबारे लागि पड़िछ। बहुत समयरु जानी आसिलणी। एमिति भी नुहे जे बहुत पुरुणा मानक ठारू नुआ माने तीव्र बेगरे जाई परिबे नाही अथवा तीव्र पुरुषार्थ करि परिबे नाही। एहा मध्य एही पाठ पढ़ार विशेषत्व अटे। 3 मासर नुआ पिला माने मध्य बहुत बुद्धिमान होई परिबे। कहउछंती मध्य बाबा एही आत्मार बुद्धि बहुत प्रखर अटे। नुआ माने जेतेबेले एही ज्ञान सुनुछंती तेबे बहुत गदगद होई जाउछंती। एमिति तो समस्ते ईश्वरीय विद्यार्थी अटंती। निराकार बाबा जे ज्ञानर सागर अटंती से पढ़ाउछंती। भगवान उवाच मध्य गायन करा जाउछि, किंतु केबे ताहा भूली गलेनी। एबे तुमे पिला माने जानिछ एभली मध्य केही केही अछंती जहांकर पिता शिक्षक मध्य होइथांती, किंतु सिए केवल गोटिए विषय पढ़ाइबे, अन्य सबु विषय अन्य शिक्षक पढ़ाई थांती। एठारे तो बाबा सबु पिला मानकर शिक्षक अटंती। एहा बड़ आश्चर्यजनक कथा। अनेक संतान अछंती जेउ मानकर निश्चय अछि जे शिव बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती। श्रीकृष्ण को बाबा कहि परिबा नाही। श्रीकृष्ण को एभली शिक्षक गुरु मध्य केही भाबी न थांती। ये तो वास्तविक भावरे पाठ पढ़ाउछंती। तुमे माने सबु भिन्न भिन्न प्रकारर विद्यार्थी एठारे बसिछ। बाबा शिक्षक होई पाठ पढ़ाउछंती। जे पर्यंत तुमे पास न होइछ
पुरुषार्थ मध्य से पर्यंत करिबाकु पड़िबो जे पर्यंत कर्मातीत अवस्था को प्राप्त न करिछ। कर्मर हिसाब किताबर मुक्त हेबाकु पड़िबो। तुमको भितरे भितरे बहुत खुशी हेबा दरकार। बाबा आमको एही भली दुनिया को नहीं जाउछंती। एभली आउ कोनोसी स्कूल नाही जेउठारे पिला माने बसिथिबे एवं भाबुथिबे परम धाम निवासी बाबा आसी आमको पाठ पढ़ाइबे। एबे तुमे एठारे बसी भाबुछ जे आमर बेहद्र पिता आमको पढ़ाइबा पाई आसुछंती, तेणु तुम भितरे बहुत खुशी रहिबा उचित। बाबा आमको राजयोग शिखाउछंती। एहा प्रजायोग नुही, एहा हेउछि राजयोग। एही स्मृति रे ही पिला मानकर खुशीर पारद चढ़िबा दरकार। केते बड़ परीक्षा अटे एवं तुमे माने केते साधारण भावरे बसिछ। जेपरि मुसलमान माने तांको पिला मानंकु दरी उपरे बसाई पाठ पढ़ाई थांती, तुमे माने एही निश्चयर सहित एठाको आसुछ। एबे बाबांकर सम्मुखरे बसिछ। बाबा मध्य कहुछंती मु ज्ञानर सागर अटे। मु कल्प कल्प आसी तुमको राजयोग शिखाउछि। श्रीकृष्णंकर 84 जन्म कुह बा ब्रह्मांकर 84 जन्म कुह, कथा तो गोटिए। ब्रह्मा ही श्रीकृष्ण अटंती। भल भावरे बुद्धि रे धारण करिबाकु हेबो। बाबांक सहित बहुत स्नेह रहिबा उचित। आमे आत्मा माने सेही पितांकर संतान अटु। सेही परम पिता परमात्मा आसी आमको पाठ पढ़ाउछंती। श्रीकृष्ण तो पाठ पढ़ाई पारिबे नाही। एमिति नुहे श्रीकृष्ण आसी मुकुट आदि ओल्हाई दे एठारे पाठ पढ़ाई थिबे। तेबे शिक्षादाता तो वयस्क हेबा उचित। बाबा कहउछंती मु वयस्क शरीर नेइछि। एही शरीर मध्य निर्धार्य। शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा ही पाठ पढ़ाउछंती। कहउछंती मध्य परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करुछंती। तेबे ब्रह्मा केउठु आसिले एक कथा केही जानती नाही। बाबा आसी बारंबार पिला मानंकु जागृत करुछंती। माया पुणी सुआई देउछि। एबे तुमे माने सम्मुखरे बसिछ। भाबुछ जे मु तुमर रुहानी पिता अटे। मते जानिछ ना। गायन मध्य करुछंती परम पिता परमात्मा ज्ञानर सागर, पतित पावन, दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। श्रीकृष्ण को पाई एही महिमा केबे हेले कुहा जाई परिबो नाही। समस्तंकु तो एकाठी पाठ पढ़ा जाई परिबो नाही। मधुबन रे मुरली सुना जाउछि, ताहा पुनी सबु सेंटर मानकु जाउछि। तुमे माने एबे सम्मुखरे बसिछ। जानिछ कल्प पूर्वरु मध्य बाबा आसी एही भली पाठ पढ़ाई थिले। एही समय मध्य पूर्वरु थिला, जहा कि एबे अतीत होई जाइछि, ताहा पुनः वर्तमान हेबाकु जाउछि। भक्ति मार्गर कथा सबु तो एबे छाड़ी देबाकु हेबो। एबे तुमर ज्ञान एवं ज्ञानदातांक सहित प्रीति रहिछि। केही केही जेबे शिक्षकंक पाखरे पाठ पढ़ु थांती, तांकु उपहार मध्य देई थांती। एही बाबा तो निजे ही आमको स्वर्गर उपहार देउछंती। एठाकु आसी साकार रे पिला मानकु देखुछंती। कहउछंती एमाने मोर संतान। एही ज्ञान मध्य पिला मानकु मिलिछि जे समस्ते 84 जन्म नेउ नाहंती। जदि कहार गोटिए जन्म होई थाए, तेबे भी सेही गोटिए जन्म रे तांकु सुख दुख सब किछि अतिक्रम करिबाकु हेबो। एबे तुमे एही सब कथा को जानी गलणी। एहा मनुष्य सृष्टिर वंशावली अटे, जेउथिरे प्रथम नंबर रे ब्रह्मा सरस्वती आदिदेव आदिदेवी अछंती। परे पुणी अनेक धर्म बढ़ी बढ़ी चली थाए। शिव बाबा हेले सर्व आत्मा मानकर बीज, बाकी समस्ते हेले पत्र। प्रजापिता ब्रह्मा समस्तंकर पिता अटंती। एही समय रे ही प्रजापिता उपस्थित अछंती। वर्तमान सी शूद्र मानकु परिवर्तन करी ब्राह्मण करुछंती। एभली केही करि परिबे नाही। बाबा ही तुमको शूद्ररु ब्राह्मण करी पुणी देवता करिबा पई पाठ पढ़ाउछंती। एहा ही सहज राजयोगर पाठ पढ़ा।
ରାଜା ଜନକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଲୋକମାନେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ଅଶରୀରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରି ଆସିଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛ। ବାବା ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ହେଲା ନା, ତେଣୁ ରାଜଯୋଗ କ'ଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା କରିବ କି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ। କଣ୍ଟା ଏବଂ ଫୁଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଛି ଛି ବିକାରୀ କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ହିଁ ହେଉଛେ। ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। କୌଣସି ରାଜଧାନୀ ନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କୁମ୍ଭମେଳା। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଜଣେ। ପରମାତ୍ମା ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କୁମ୍ଭମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରୂପୀ ନର୍କର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିନାଶ ହୋଇ ଆସୁଛି। ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୁରୁଣାକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ନ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଅଛି ଯେ ଏହି ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ବି ଧାରଣ ହେଉନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ନର୍କ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ଆସିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭାରତର ମାଲିକ ଥିଲେ, ତାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏବେ କେହି ବି ନିଜକୁ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବି କିପରି? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବା ଅର୍ଥ ଚାନ୍ଦିର ଖାଦ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ସେହିମାନେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି, ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ, ତାମ୍ର ଯୁଗ ଏବଂ ଲୌହ ଯୁଗରେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛୁ। ଅନେକ ଥର ଏହି ଅଭିନୟ କରିଛୁ। କେହି ବି ଏହି ଅଭିନୟରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ 84 ଜନ୍ମର ଲମ୍ବା ଚକ୍ର ତ ତୁମେ ଲଗାଇଛ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସିବା ଯିବା ତ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ କାହିଁକି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ଯିବା? କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ମତ ମତାନ୍ତର ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡରେ ଏତେ ମତ ନାହିଁ।
ଅନେକରୁ ଅନେକ ମତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମତ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ ମିଶୁନାହିଁ। ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କେହି ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେଶର ବାହାର କଲାଣି ତ ଆଉ କେହି ଆଉ କ'ଣ ବାହାର କଲାଣି। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଆତ୍ମିକ ପିତା ରୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବା ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ବା ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ହୀରା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଏହି ଦୁନିଆ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଥିବ? କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି। ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ବସି ଖାଇବ? ଏବେ ଏହାକୁ ସେବାରେ ସଫଳ କାହିଁକି ନ କରିବ? ଏହି ରୁହାନୀ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଏବଂ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି କୁବେରର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଲ୍ଲାହ ଅବଲଦିନର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଯେଉଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁଖ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ। ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ବୁଝାଉଛି। ତୁମେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏହି ଶରୀର ପତିତ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କେବେ ଭୁଲ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହିଁ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ନୀତିନିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ରାବଣ ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କରିଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ମିଛ ଦୁନିଆ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ମାୟା, ମିଛ କାୟା, ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ତେବେ କେଉଁ ସଂସାର? ଏହି ସାରା ପୁରୁଣା ସଂସାର ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟର ସଂସାର ଥିଲା। ଦୁନିଆ ସେହି ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି ଦୁନିଆ ନୁହେଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଘର, ପୁରୁଣା ଘର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଭାବିଥାନ୍ତି ନୂଆ ଘରେ ରହିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି ଏକଦମ ଜଳିଗଲେଣି। ବାବା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବିଲକୁଲ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ? ବାବା କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ କଉଡ଼ି ପଛରେ ହରାଇ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ରୁହାନୀ ସେବାରେ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି।
ଏହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ କଉଡ଼ି ପଛରେ ହରାଇ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ରୁହାନୀ ସେବାରେ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାର ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାର ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ବରଦାନ, କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅସଲି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅସଲି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଦି ସମୟର ଦୈବୀ ସଂସ୍କାରକୁ କ୍ୟାଚ୍ କର। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ହେଉଛି। ଯେତେ ଯେତେ ସେହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ଧାରଣ କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। 5000 ବର୍ଷର କଥା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେପରି କାଲିର କଥା ଅଟେ। ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କର, ତେବେ ଯାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଖୁସି ଅଟେ, ତେଣୁ ଶରୀର ପଛେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନ ଯାଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଖୁସି ଅଟେ, ତେଣୁ ଶରୀର ପଛେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନ ଯାଉ। ବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏକାଥରକେ ସୌଦା କରିବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ଜଣକର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସୌଦା କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2ଟି ନାବରେ ପାଦ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ହଲଚଲ ଭିତରେ ରହି ଏକରସ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସୌଦା କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୌଦା କର, ଦିଲ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କର ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।